Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. தேவರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. கர்த்தர் நல்லவர். மீண்டும் ஒரு புதிய மாதம், ஒரு புதிய நாள், இன்னொரு வாரத்தின் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை ஆன்லைன் மூலமாய் ஆண்டவர் நமக்கு வாய்க்க செய்திருக்கிறார். அவருக்கே கனம் உண்டாயிருப்பதாக, துதி உண்டாயிருப்பதாக. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೊಸ ತಿಂಗಳು, ಹೊಸ ದಿನ, ಹೊಸ ಭಾನುವಾರದ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು. அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. ಆತನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாமா? ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಹೇಳೋಣವಾ? நம்மை கர்த்தர் இந்த நாளிலே அவரை ஆராதிக்கும்படி நம்மை வைத்திருக்கிறார் அல்லவா? ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார், பலனை கொடுத்திருக்கிறார், இந்த வாய்ப்புகளை கொடுத்திருக்கிறார். அவர் நல்லவர் என்று சொல்ல எத்தனை பேர் ஆயத்தமாயிருக்கிறீர்கள்? ದೇವರು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ. எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லுவோமா? கர்த்தர் நல்லவர். ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಹೇಳೋಣವಾ? ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು. அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. ಆತನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. Come on, one more time. கர்த்தர் நல்லவர். ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೇರಿ, ಯೆಹೋವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು. அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. One more time. கர்த்தர் நல்லவர். ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು. அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. கர்த்தர் நம்மை மட்டும் நடத்தி வந்திருக்கிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 2021 ஆண்டு மிகப்பெரிய ஒரு சவால் சோதனையின் நாட்கள். இதன் நடுவில் 5 மாதங்கள் நம்மை சுமந்து வந்த ஆண்டவர் இப்பொழுது இந்த 6வது மாதத்தையும் காணும்படி கிருபை தந்திருக்கிறார். 2021ನೇ ವರ್ಷ ಸವಾಲುಗಳು ತುಂಬಿದಂತ ದಿನಗಳು. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ 5 ತಿಂಗಳು ನಡೆಸಿ 6ನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಈ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡುವ ಹಾಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தும்படி, ஆண்டவரை துதிக்கும்படி நாம் எல்லாரும் கூடி வந்திருக்கிறோம். ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. சங்கீதம் 100 வாசித்து நாம் இந்த நாள் ஆராதனையை துவங்க போகிறோம். ಕೀರ್ತನೆ 100 ಓದಿಬಿಟ್ಟು ಈ ದಿನದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. எல்லாரும் எழுந்து நின்று இந்த சங்கீத பகுதியை வாசித்து ஜெபத்தோடு கூட இந்த ஆராதனையை துவங்கலாம். ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿ ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. சங்கீதம் 100, Psalm 100. ಕೀರ್ತನೆ 100. எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போம். ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಓದೋಣವಾ? பூமியின் குடிகளே, எல்லாரும் கர்த்தரை கம்பீரமாய் பாடுங்கள். மகிழ்ச்சியோடே கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து ஆனந்த சத்தத்தோடே அவர் சந்நிதி முன் வாருங்கள். கர்த்தரே தேவன் என்று அறியுங்கள். நாம் அல்ல, அவரே நம்மை உண்டாக்கினார். நாம் அவர் ஜனங்களும் அவர் மேய்ச்சலின் ஆடுகளுமாயிருக்கிறோம். அவர் வாசல்களில் துதியோடும் அவர் பிரகாரங்களில் புகழ்ச்சியோடும் பிரவேசித்து அவரை துதித்து அவருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரியுங்கள். கர்த்தர் நல்லவர், அவருடைய கிருபை என்றென்றைக்கும், அவருடைய உண்மை தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உள்ளது. ஆமென். ஆமென். அவர் வாசல்களில் துதியோடும் அவர் பிரகாரங்களில் புகழ்ச்சியோடும் பிரவேசித்து அவரை துதித்து அவருடைய நாமத்தை உயர்த்துவோமாக. ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಡನೆ ಆತನ ಮಂದಿರ ದ್ವಾರಗಳಿಗೂ ಕೀರ್ತನೆಯೊಡನೆ ಆತನ ಅಂಗಳಗಳಿಗೂ ಬನ್ನಿರಿ. ಆತನ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. ஜெபிக்கலாமா? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣವಾ? எங்கள் நல்ல பிதாவே, ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ, அன்புக்காக ஸ்தோத்திரம், கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம், ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, உம்முடைய இரக்கங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம், ನಿನ್ನ ಕನಿಕರಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் துதிக்கிறோம், மகிமைப்படுத்துகிறோம். ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. இதோ இந்த வேளையிலே கர்த்தாவே, ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ இந்த ஆராதனையை நீங்க ஆசீர்வதித்து கொடுக்க வேண்டும் என்று உங்க கரங்களில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ஒவ்வொரு பகுதியையும் நீர் ஆசீர்வதித்து தாரும். ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಕೊಡು. இந்த ஆன்லைன் மூலமாய் நடக்கின்ற ஆராதனை இதிலே கலந்து கொள்ளுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் மிகுந்த ஆசீர்வாதமாய் இருப்பதாக. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವಂತ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬಹಳ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿರಲಿ ದೇವರೇ. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆமென். ಆಮೆನ್. இன்றைக்கு இந்த ஆராதனை பகுதியை நமக்கு நடத்தி கொடுப்பதற்காக, ಈ ದಿನದ ಆರಾಧನೆ ಭಾಗವನ್ನ ನಮಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ மதுரையிலிருந்து பாஸ்டர் ஜாக் ராபர்ட் நம்மோடு இணைகிறது. நமக்கு மிகுந்த ஒரு ஆசீர்வாதம், சந்தோஷம். ಮಧುರೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜಾಕ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಕರವಾದದ್ದು. ஒரு துதி ஆராதனையின் அபிஷேகத்தினாலே ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ஒரு தேவனுடைய மனுஷன். ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ದೇವ ಮನುಷ್ಯ. இன்றைக்கு அவர் நம்மை துதி ஆராதனையிலே நடத்த நாம் அவரோடு கூட இணைந்து
நாம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோமா. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸಲು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Praise the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. உங்களோடு இணைந்து கர்த்தரை ஆராதிக்க கர்த்தர் கொடுத்த நல்ல பாக்கியத்துக்காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. நீங்கள் நானும் ஆராதிக்கிற தெய்வம் சர்வ வல்லமை உள்ளவர். ನಾನು ನೀವು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು. அவருக்கு ஈடா யாரும் கிடையாது. ಆತನಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. அவருக்கு ஒப்பானவர் இந்த உலகத்தில் யாரும் கிடையாது. ಆತನಂತೆ ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. அந்த வல்லமையுள்ள தெய்வத்தை நாம் ஆராதிக்க போகிறோம். ಆ ಬಲವುಳ್ಳ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. அப்படிப்பட்ட பரிசுத்த தெய்வத்தை நீங்களும் நானும் ஆராதிக்க போகிறோம். ಆತರ ಇರುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಇವಾಗ. எல்லாருக்கும் தெரிந்த பாடல்தான், ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಡು. கன்னடால பாட போகிறோம். ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ಹೋಗ್ತೇವೆ. இயேசுவின் நாமமே ಆಮೆನ್. மேலாத நாமவே என்று சொல்லி இந்த பாடலை பாடி ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ. கைகளை தட்டி நீங்கள் வீட்டில் இருந்தாலும் எங்களோடு இணைந்து கர்த்தர் நாமத்தை சேர்ந்து உயர்த்துவோம். ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೆ ಏರಿಸೋಣ. இயேசுவின் நாமமே மேலாத நாமமே, ಬಲವುಳ್ಳ ನಾಮವೇ, ஆமென், மகிமையா நாமமே. ಹೇಳುವ இயேசுவின் நாமமே மேலாத நாமமே, பலவுள்ள நாமமே, மகிமையா நாமவே. ಕಾದಗಳ ತೆರೆಯುವ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ. Yes, Jesus. ದಾರಿ ಸರಿ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ, ಕದಗಳ ತೆರೆಯುವ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ, ದಾರಿ ಸರಿ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ, ಬಾನು ಭೂಮಿಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿಪ ನಾಮವೇ, ಮೇಲಾದ ನಾಮವೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ, ಬಾನು ಭೂಮಿಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿಪ ನಾಮವೇ, ಮೇಲಾದ ನಾಮವೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ, ಮೇಲಾದ ನಾಮವೇ, ಮೇಲಾದ ನಾಮವೇ, ಬಲವುಳ್ಳ ನಾಮವೇ, ಬಲವುಳ್ಳ ನಾಮವೇ. Yes, Lord. ಮಹಿಮೆಯ ನಾಮವೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ, ಮೇಲಾದ ನಾಮವೇ, ಬಲವುಳ್ಳ ನಾಮವೇ, ಮಹಿಮೆಯ ನಾಮವೇ. Yes, Jesus. ಆಶ್ರಯವಾಗುವ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ, ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ, ಹೇಳುವ ಆಶ್ರಯವಾಗುವ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ, ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ, ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸುವ ನಾಮವೇ, ಬಲವುಳ್ಳ ನಾಮವೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ, ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸುವ ನಾಮವೇ, ಬಲವುಳ್ಳ ನಾಮವೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ,
ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ ಮೇಲಾದ ನಾಮವೇ, ಬಲವುಳ್ಳ ನಾಮವೇ, ಮಹಿಮಯ ಓ ನಾಮವೇ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ ಮೇಲಾದ ನಾಮವೇ, ಬಲವುಳ್ಳ ನಾಮವೇ, ಮಹಿಮಯ ನಾಮವೇ. ಕದಗಳ ಮುರಿಯುವ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ, ಆಶ್ರಯವಾಗುವ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ, ತಡಗಳ ಮುರಿಯುವ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ, ಆಶ್ರಯವಾದುನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ, ಸಕಲ ಲೋಕವ ರಕ್ಷಿಸುವ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಾಮವೇ, ಮಹಿಮಯ ನಾಮವೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ, ಸಕಲ ಲೋಕವ ರಕ್ಷಿಸುವ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಾಮವೇ, ಮಹಿಮಯ ನಾಮವೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ ಮೇಲಾದ ಮೇಲಾದ ನಾಮವೇ, ಬಲವುಳ್ಳ ನಾಮವೇ, ಮಹಿಮಯ ನಾಮವೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ ಮೇಲಾದ ನಾಮವೇ, ಬಲವುಳ್ಳ ನಾಮವೇ, ಮಹಿಮಯ ನಾಮವೇ. ஹalleluya. ஹalleluya. வாசல்களை திறந்திடும் ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮமே, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. வழிகளை திருத்திடும் ದಾರಿಯ ಸರಿ ಮಾಡುವ ಯೇಸುவின் நாமமே. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. தானியேலின் காரியம் ஜெயமாய் முடிந்தது போல, ದಾನಿಯೇಲ ಕಾರ್ಯ ಜಯದಿಂದ ಮುಗಿದ ಹಾಗೆ, ஆமென், உங்க வாழ்க்கையிலும் ஜெயமாய் முடியும். ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜಯವಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ಹalleluya. நேபுகாத்நேச்சார் அவர் சொல்லுகிறார், ಆ ರಾಜನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, உங்க தெய்வம் உயிருள்ள தெய்வம் உன்னை காப்பாற்றினாரா? ನೀನು ಆರಾಧಿಸುವ ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದಾನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. தானியேல் சொல்றான், ஆம், என்னை காப்பாற்றினார். ದಾನಿಯೇಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು, ಆತನು ನನ್ನ ಕಾಯ್ದನು. ஹalleluya. ಹalleluya. சிங்கத்தின் வாயை கட்டி போட்டவர், ಸಿಂಹದ ಬಾಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ದೇವರು, திமிங்கலத்தை ஆமென் கக்க வைத்தவர், ಮೀನನ್ನು ಆಚೆ ಯೋನನನ್ನು ಆಚೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ದೇವರು, எரிகோவை சுக்குநூறாய் உடைத்தவர், ಜೆರಿಗೋ ಇದರನ್ನು ದೇವರು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿದ ದೇವರು, பார்வோனின் பாம்புகளை எல்லாம் விழுங்க செய்தவர், ಪಾರೋನಿನ ಹಾವುಗಳೆಲ್ಲ ನುಂಗಿಸಲು ಮಾಡಿದ ದೇವರು இயேசுவின் நாமம் தான். ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಮಾತ್ರ. ஹalleluya. ಹalleluya. அதனால கொரோனா நாமத்தை பெருசுபடுத்தாதீங்க. ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ನಾಮವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ஆமென், அதை காட்டிலும் மேலான நாமம் இயேசுவின் நாமம். ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லும் பொழுது ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವನ್ನು மற்ற நாமங்கள் எல்லாம் அடிபணிய வேண்டும். ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಬೇಕು. பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். பிலிப்பியர் 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, வானோர் பூதலத்தோர் பூமியில் கீழானோர் எல்லா முழங்கால்களை முடங்க வைக்கும் நாமம் இயேசுவின் நாமம். ಆಮೆನ್. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ದೇವರ ಹತ್ರ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ஹalleluya. ಹalleluya. அந்த நாமத்தை தொடர்ந்து நாம் ஆராதிக்க ಆ போகிறோம். ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವ. ஆமென். ಹalleluya. ஆமென். ಆಮೆನ್. இயேசுவேன்னு சொல்லுங்க. ಯೇಸುವೆ ಅಂತ ನಾವು பலவீனத்தில் உதவி செய்கிற நாமம் அது. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಾಮ. பலவீனத்தில் உதவி செய்கிற நாமம் இது. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಾಮ. Thank you Jesus. பலவீனன் என்று சொல்லாமல் ನಾನು ಬಲಹೀನ ಅಂತ ಹೇಳದೆ பலவான் என்று சொல்வோம். ನಾನು ಬಲವುಳ್ಳವ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ஒரு பாடலை பாட போகிறோம். ಒಂದು ತಮಿಳು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವ. Thank you Father.
Thank you, Father. அவரை நோக்கி பாருங்க, ಆತನ ನೋಡಿ, அவரை நோக்கி பாருங்க. ಆತನ ನೋಡಿ. எப்பேற்பட்ட பிரச்சனையில் இருந்தாலும் சரி, ನೀವು ಯಾವ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸರಿ, கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி, ಕೊರೋನಾ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರೂ ಸರಿ, அவரை நோக்கி பாருங்க. ಆತನ ನೋಡಿ. இப்பொழுதே கொரோனாவின் வல்லமை செயலிழந்து போயிரும் உங்க சரீரத்தில். ಇವಾಗಲೇ ಕೊರೋನಾಗಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. அந்த விஷ கிருமி எதுவும் உங்களை தாக்கவோ முடியாது, உங்க அவயங்களை தாக்க முடியாது. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಯಾವುದು ಅದು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ஜீசஸ், ಯೇಸುವೇ, ஜீசஸ், ஜீசஸ். ಯೇಸುವೇ. நீ சொன்னால் எல்லாமாகும், உம் சொல்லால் என் ஜீவன் வாழும், உம் கண்கள் என்னை தேடும், நான் உடைந்தால் உம் உள்ளம் வாடும், உம் கிருபையும் உம் வார்த்தையும் எந்தன் வாழ்வை தாங்கும், உம் கிருபையும் உம் வார்த்தையும் எந்தன் வாழ்வை தாங்கும். சொல்லுங்க, பலவீனன் என்று சொல்லாமல் பலவான் என்பேன் நான், சுகவீனன் என்று சொல்லாமல் சுகவான் என்பேன் நான், பலவீனன் என்று சொல்லாமல் பலவான் என்பேன் நான், சுகவீனன் என்று சொல்லாமல் சுகவான் என்று சொல்ல, பலவீனன் என்று சொல்லாமல் பலவீனன் என்று சொல்லாமல் பலவான் என்பேன் நான், சுகவீனன் என்று சொல்லாமல் சுகவான் என்பேன் நான், பலவீனன் என்று சொல்லாமல் பலவான் என்பேன் நான், சுகவீனன் என்று சொல்லாம் சுகவான் என்பேன் நான். பாவி என்றென்னை தள்ளாமல் பாசத்தால் என்னை ஆணைத்தவரே. சொல்லுங்க, பாவி என்றென்னை தள்ளாமல் பாசத்தால் என்னை ஆணைத்தவரே, பரியாசமும் பசிதாகமும் உம்மை விட்டு என்னை பிரிக்காதே, பரியாசமும் பசிதாகமும் உம்மை விட்டு என்னை பிரிக்கா. எல்லாருக்கே சேருங்களா, பலவீனன் என்று சொல்லாம பலவீனன் என்று சொல்லாம பலவான் என்பேன் நான், சுகவீனன் என்று சொல்லாம சுகவான் என்பேன் நான், பலவீனன் என்று சொல்லாமல் பலவான் என்பேன் நான், சுகவீனன் என்று சொல்லாம் சுகவான். சொல்லுங்க, பலவீனன் என்று, பலவீனன் சொல்ல சொல்ல ஒரு புது பலன் வரட்டும். எஸ் டாடி, எஸ் டாடி, பலத்தினால இடை கட்டுங்க, பலத்தினால் இடை கட்டுங்க. எங்க பலவீனத்தினுடைய பலன் பூர்ணமா விளங்கட்டும். பலவீனன் என்று சொல்லாமல் ஓ சுகவீனன் என்று சொல்லாமல் சுகவான் என்பேன் நான். உம்மை ஆராதிப்பே, உம்மை ஆராதிப்பே, உம்மை துதித்திடுவே, என்றும் உயர்த்திடுவேன். உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன்,
உம்மை துதித்திடுவே, என்றும் உயர்த்திடுவே. பலவீனன் என்று சொல்லாம், பலவான் என்பேனா. சுகவீனன் என்று சொல்லாம், சுகவான் என்பேனான். பலவீனன் என்று சொல்லாம், பலவான் என்பேனான். சுகவீனன் என்று சொல்லாம், சுகவான் என்பேனான். ஆண்டவர் ஒருபோது நம் பலவீனத்தை பார்ப்பதில்லை. ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. நாம் பாவி என்று அவர் பார்ப்பதில்லை. ನಾವು ಪಾಪಿ ಎಂದು ಆತನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் உங்களை என்னை ஆண்டவர் பார்க்கிறார். ಕ್ರಿಸ್ತು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ஹalleluya. சிலுவை மூலமாக ಶಿಲುಬೆಯ ಮೂಲಕ நீங்களும் நானும் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ನಾನು ನೀವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. சிலுவையினால ಆ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ஆபிரகாமின் சந்ததியாய் மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ಆಬ್ರಹಾಮಿನ ಸಂತತಿಯಾಗಿ ನಾವು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಕೈகளை உயர்த்தி ஆண்டவரே ನಾವು ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳುವ ದೇವರೇ, thank you for the cross என்று சொல்லுங்க. ಶಿಲುಬೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. உங்க சிலுவை தான் எங்களை பலப்படுத்துது ஆண்டவரே. ನಿಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆ ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ದೇವರೇ. உங்க சிலுவை தான் எங்களுக்கு விமோச்சனத்தை கட்டளையிட்டது ஆண்டவரே. ನಿಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆಯೇ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಂದಿತು ದೇವರೇ. வியாதியை மாத்திரமல்ல, தரித்திரத்தை மாத்திரமல்ல, பாவத்தை மாத்திரமல்ல ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರೋಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದರಿದ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, எங்களுடைய ஆண்டவரே பரிசுத்த வாழ்க்கையும் சிலுவையில எங்களுக்காய் சாபமானீங்க. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನೀವು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಪ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ. நாங்கள் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ ದೇವರೇ. We worship your holy ನಿಮ್ಮನ್ನು name. ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. We worship your holy name. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮವನ್ನು நீர் ನಾವು பரிசுத்தர். ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. நீர் பரிசுத்தர். ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧನು. அப்படி பாடி நம்ம ஆராதனையை முடிக்க போகிறோம். ಹಾಗೆ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ನಾವು ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. holy 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 என்று சொல்லி நாம் அவரை தூயரை உயர்த்த போகிறோம். ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರನ್ನು, ಯೋಗ್ಯವಾದ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ. தூயரே தூயரே சர்வ வல்லவர் நீரே. தூயரே தூயரே சர்வ வல்லவர் நீரே. துதி உமக்கே, துதி உமக்கே. ஆமென். சொல்லுங்க ஹalleluya. ஹalleluya. சொல்லுங்க ஹalleluya. சர்வ வல்லவர் ஆளுகிறார். ஹalleluya. ஹalleluya. சர்வ வல்லவர் ஆளுகிறார். ஹalleluya. தூயரே தூயரே சர்வ வல்லவர். தூயரே தூயரே யோக்கியனே சர்வ வல்லவர் நீரே. துதி உமக்கே, துதி உமக்கே. ஆமென். கன்னடால பாடுவோமா? யோக்கியனே யோக்கியனே ಸರ್ವಶಕ್ತ
எஸ் யோக்கியனே 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 சர்வசக்தனு நீவே స్తుతి నిమనే ఘన నిమగే నీవే యోగ్యను స్తుతి నిమనే ఘన నిమగే నీవే యోగ్యను அப்படியே worship பண்ணுங்க, அப்படியே worship பண்ணுங்க. ரப சங்கரலா நம கனತೆಗೆ கரமதரமசிகர ದೂತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ರೇ ಮಮ ಸಂಗರ ಮಮ ಸೇಯ ಬಲಬರ ಲಂಗಿರಿಯ ಮುಲು ಲಲ್ಮರೋ ಮರರ. Everything is coming under the control of Holy Spirit. ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ರಮ ಸಂಗರ. ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. இவங்க சொல்லிட்டு இருக்கலாம், பாஸ்டர் கண்ட்ரோலே இல்ல. ಓ ದೇವರೇ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪಾಸ್ಟರ್ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. பிரச்சனைகள் கை மீறி போய் கொண்டிருக்கிறது. ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ನನ್ನ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. No, it's in God's control. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. Hallelujah. Hallelujah. யோர்தான் கரை புரண்டு ஓடினது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೋರ್ದಾನ್ ಆ ನದಿ ಬಹಳವಾಗಿ ರಭಸವಾಗಿ ಹೋಗ್ತು ಅಂತ. யோசுவாவும் தேவ ஜனங்களும் விசுவாசமாய் காலடி எடுத்து வைத்தவனே யோர்தான் கரை புரண்டு ஓனது, கண்ட்ரோல் இல்லாம ஓடினது, அப்படியே நின்றது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ನದಿಯು ಎಷ್ಟು ಬೇಗವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ರಭಸವಾಗಿ ಓಡಿದ್ರು, ಆ ದೇವ ಜನರು ಜೋಶುವ ಅವರು ಕಾಲೆಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಿಲ್ತು ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. நீங்களும் நானும் விசுவாசமா அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைங்க. ನಾನು ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು. விசுவாசமா ஸ்டெப் எடுத்து வைங்க. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು. கர்த்தர் உங்கள் முன்பாக செல்லுகிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. ஒரே ஒரு முறை கைகளை உயர்த்தி ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಹೇಳುವ, சர்வ வல்லப நீரே யோக்கியனே. சொல்லுங்க, யோக்கியனே ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀವೇ யோக்கியனே யோக்கியனே ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀವೇ. ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ ಘನ ನಿಮಗೆ ನೀಯೇ ಯೋಗ್ಯನೇ ಯೋಗ್ಯನು. Shakara. Come on, sing in the spirit. Sing in the spirit. Sing in the spirit. Oh, Rabama Shangala Magara. Le. Oh, Mama Sanga Magara. Le Magara Ramasa. Lalmara Sengo Limara Sangala Lima Selo Lalma Sangoro Lima Samodoro. நன்றி ஆண்டவரே. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. Thank you, Father God. You are unlocking every closed doors. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದೆಯೋ ಆ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗಿತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ஆண்டவரே, லாசருடைய கல்லறைய வந்து கல்லை புரட்டி போட்டு அன்லாக் பண்ணீங்க அப்பா. ಲಾಸರ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಆತನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರಮಾಡಿದ ದೇವರು ನೀವು. அதே தெய்வம் ಅದೇ ದೇವರು எங்க வாழ்க்கையில ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ஆண்டவரே கல் போல் காணப்படுகிற எல்லாத்தையும்
எங்களை அடைத்து வைத்திருக்கிற காரியங்கள் எல்லாத்தையும் புரட்டி போடுவதற்காக ஸ்தோத்திரம். ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. எங்க வாழ்க்கையை தலைகளாய் ஆண்டவரே மாற்றுவதற்காக ஸ்தோத்திரம். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. எங்கள் பேரை சொல்லி இவங்களா இப்படி இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஆச்சரியப்படுற மாதிரி ಅನೇಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಇವರ ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡತಕ್ಕ ಹಾಗೆ எங்க வாழ்க்கையே மாற்றுவதற்காக ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೀವು ಬದಲು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. தொடர்ந்து எங்களோட பேசும். ನೀವು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. Praise the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Hallelujah. Hallelujah. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமையும் துதியும் புகழ்ச்சியும் ஆராதனையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ ಹೊಗಳಿಕೆ ಮಹಿಮೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಂಟಾಗಲಿ. கர்த்தர் பெரியவர், அவர் உன்னதமானவர், அவர் என்றென்றைக்கும் துதிக்கப்படத்தக்கவர். ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನು, ಆತನು ಉನ್ನತನಾದವನು, ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು. கரங்களை தட்டி நாம் அவரை மகிமைப்படுத்துவோம். ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಆತನಿಗೆ Give the clap offering to God. ದೇವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ. Oh, let his name be glorified. ಆತನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲ್ಪಡಲಿ. Oh, let the name of God be exalted and be glorified. ದೇವರ ನಾಮ ಉನ್ನತಿಗೆ ತಂದು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲ್ಪಡಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானிக்க ஆயத்தமாய் இருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. இன்றைக்கு நேரடியாக கன்னடாவிலேயே செய்தியை கேட்க போகிறோம். ಈ ದಿನ ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. நம்முடைய பாஸ்டர் இமானுவேல் பிரபாகர், பாஸ்டர் டாலி அவர்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொண்டு வருகிறார்கள். நாம் திறந்த இருதயத்தோடு கர்த்தருடைய வார்த்தைக்காக காத்திருப்போம். ரிசீவிங் ஆட்டிடியூடோடு இருப்போம். Be blessed through the word of God. ಪಾಸ್ಟರ್ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಪಾಸ್ಟರ್ ಡಾಲಿನವರ ಮೂಲಕ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ದಿನದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಶಿರೋನಾಮೆ ಅವರ್ ರೋಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್. ಅವರ್ ರೋಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್. ಪಿಡುಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ. ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು, ಜಗತ್ತನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಮನೆಗಳು ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಗಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್, ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಪಿಡುಗು. ಕರೋನಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಫಂಗಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಪಿಡುಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವ ಜನರಾದ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನೇನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಾದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೋಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್? ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಿಡುಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಲಭವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರೇಯರ್. ಎಸ್, ಪ್ರೇಯರ್. ಹೌದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನುವ ರೋಲನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಈ ಜಗತ್ತು ಇನ್ನು ಎಂತೆಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನು, ಬಾಧೆಗಳನ್ನು, ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಗಳನ್ನ ಎದುರು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತಾಯ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ, ಅಂಥ ಸಂಕಟವು ಲೋಕ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸಂಕಟ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರೋನಾ ಅನ್ನುವುದೇ ಒಂದು ಸಂಕಟ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸಂಕಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ? ಹೌದು, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಖಂಡಿತ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಂಕಟ, ಇಂತಹ ಪಿಡುಗು, ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಗಳು ಬರುವಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸಭೆ ತನ್ನ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸಭೆ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆತನ ಜನರಾದ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ,
ಬನ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಪಿಡುಗು, ಇಂತಹ ಕಷ್ಟ, ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟ, ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಾಗಿ ದೇವ ಜನರಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು? Our comfort zone should be sacrificed during the pandemic. Our comfort zone should be sacrificed during the pandemic. ಇಂತಹ ಪಿಡುಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಮದಾಯಕ ವಲಯವನ್ನು ನಾವು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಬ್ರದರ್, ಈ ದಿನದ ಸಭೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಯಾವುದು ಅಂತ. ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ: ಇಂದಿನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ, ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ, ಯವನಸ್ಥರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್, ಆರಾಮದಾಯಕ ವಲಯ. ಮೊದಲಿನ ಸಭೆಗಳು, ಆದಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, 50 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಆ ಸಭೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದವು. ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಹಲವು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದವು. ಆದರೆ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸಭೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಪರಿತಾಪಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನಂದರೆ, ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ದೇವಜನರು ಆರಾಮದಾಯಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು, ಇಲ್ಲ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರಾಮದಾಯಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಆ ವಲಯದಿಂದ ನಾನು ಆಚೆ ಬಂದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಸಹ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ರಿ ನಾವು ನೋಡುವ, ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವ. ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು 2 ಸಮುವೇಲ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉರಿಯನನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ದಾವೀದನನ ಕುರಿತು ನೋಡ್ತೇವೆ 2 ಸಮುವೇಲ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾವೀದನನ್ನು ಸೈಡ್ಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡುವ. ಈ ಉರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡುವ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಆದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇದರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದಾವೀದನ ಸೈನಿಕರು ಅಮ್ಮೋನಿಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾವೀದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬೆತ್ಷೆಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ನಂತರ ಆಕೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತಾನು ಗರ್ಭವತಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಗರ್ಭವತಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ದಾವೀದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಉರಿಯನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಗರ್ಭವತಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಉರಿಯನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಉರಿಯನಿಗೆ ತುಂಬ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಾವೀದ, ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಉರಿಯ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ದಾವೀದ ಉರಿಯನಿಗೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬೆತ್ಷೆಬೆ ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿರುವುದು ದಾವೀದನಿಂದ ಗರ್ಭವತಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಉರಿಯ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸಗಳು, ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ದಿವಸಗಳಾದ ನಂತರ ಈಗ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ದಾವೀದನ ಒಂದು ದುರಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರ ಏನಂದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉರಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಿರುವ ಗರ್ಭ ಅದು ಉರಿಯನಿಂದ ಆದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ಈ ಕೇಸಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಾವೀದನ ಒಂದು ದುರಾಲೋಚನೆ. ಆದರೆ ಈತನ ದುರಾಲೋಚನೆ, ಈತನ ತಂತ್ರ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಉರಿಯ ಮನೆಗೆ ಆತನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಆತನು ದಾವೀದನ ಸೇವಕರುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆತನು ತಂಗಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದಾವೀದ ಉರಿಯನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಯೋವಾಬನಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬೆತ್ಷೆಬೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದನ ತಂತ್ರ ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಉರಿಯನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಬನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಉರಿಯ ಬಂದು ದಾವೀದನನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
7ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಉರಿಯನು ಬಂದಾಗ ದಾವೀದನು, ಯೋವಾಬನು ಸೈನ್ಯದವರು ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಯುದ್ಧವು ಹೇಗೆ ನಡೆದದೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ದಾವೀದ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೋ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಉರಿಯನು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಹಿಂದೆಯೇ ಅರಸನ ಭೋಜನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೋದವು. ಅರಸರು ತಿನ್ನುವಂಥ ಊಟ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಎಂತಹ ಊಟ! ಆ ಊಟವು ಸಹ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಉರಿಯನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆದರೆ ಉರಿಯನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಅರಸನ ಸೇವಕರೊಡನೆ ಅರಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದಾವೀದನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಉರಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಉರಿಯನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವರ್ತಮಾನವು ದಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಇವನು ಅವನಿಗೆ, ನೀನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಲ್ಲ ಉರಿಯ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು? ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ನೀನು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದಲ್ವಾ? ಈಗ ಉರಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. 11ನೇ ವಚನ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ವಚನದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹಾಕುವ. 11ನೇ ವಚನ. ಅದಕ್ಕೆ ಉರಿಯನು, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವು ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಗುಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವು ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಗುಡಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯುದ್ಧದ ಹತ್ರ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಗುಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಗುಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೋವಾಬನು ಅವನ ಸೇವಕರು ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿರುವಲ್ಲಿ, ಈಗ ಉರಿಯ ಕೊಡುವಂಥ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ದಾವೀದನಿಗೆ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಂಡು ಕುಡಿದು ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ನಿನ್ನಾಣೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವದ ಹಾಣೆ, ನಾನು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ಇಲ್ಲಿ ಉರಿಯನಿಗೆ ಒಂದು ಭಾರ. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ಯೋವಾಬ ಮತ್ತು ಆತನ ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ? ನಾನು ಹೇಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ? ನಾನು ಹೇಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಪಿಡುಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ದಾವೀದನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಇರುವಂಥ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನನ್ನು ಉರಿಯ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಹಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ಗೆ ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆಯ ದಿವಸಗಳು, ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವಾ? ಅಥವಾ ಈ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಜೀವ ಮರಣದ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ? ಈ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉರಿಯನ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬ್ರದರ್, ಈ ದಿನದ ಸಭೆಗೆ, ಈ ದಿನದ ನಾಯಕರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ದಿನದ ಯವನಸ್ಥರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ವೈರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಇಂದಿನ ಸಭೆಗಳಿಗೂ ಯವನಸ್ಥರಿಗೂ ನಾಯಕರಿಗೂ ಇರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ವೈರಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್, ಆರಾಮದಾಯಕ ವಲಯ. 30 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಭೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಭೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಾಮದಾಯಕ ವಲಯ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು.
ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, ನಾವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ ಲೈಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನೀವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಅರಿವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬಂದು ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಊರಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ. ಝೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಯವನಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಟೀನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, DMF ಸಹೋದರರಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, DWF ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1.5 ತಾಸು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಭೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಬಸ್ಸು ಆಟೋ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ದಿನ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಥರ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ರೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೋದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಶುಕ್ರವಾರದ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು. 4-5 ವಾರಗಳೇನೋ ಆಗಿದೆ ಝೂಮ್ ಮೂಲಕ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿ. ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕರ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಮಾತ್ರ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜನ 500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ, ಅಂದಾಜು ಒಂದು 80 ಜನ ಆದರೂ ಝೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬಾರ್ದ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಇವತ್ತು ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಉರಿಯನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅರಮನೆಯ ಸೇವಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವೀರರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ. ಯವನಸ್ಥರೇ, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಇನ್ನು ನಾವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವಾ? ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯುವಂಥ ಟೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂತ್ಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲೇ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರೋರೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಝೂಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡೋರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿ ಯಾರು ಮಾತನಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರದನ್ನೇ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದೇವಾ? ಈ ಥರ ಇರುವುದಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಚೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದಂಥ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಯವನಸ್ಥರೇ. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಿವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಆಚೆ ಬರುವಾಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಲಿ. ಉರಿಯ ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿದೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಗುಡಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗುಡಾರ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಚೆ ಬಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಸೈತಾನನು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾನೆ. ಅರೆ ದೇವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿರಿ. ಉರಿಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ದಾವೀದ 12ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಎಗೇನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆಗ ದಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, ನೀನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ನಾಳೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ದಾವೀದ ಎಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಯೆರೂಸಲೇಮಲ್ಲಿ ಇರು, ನಾಳೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅನ್ಕೋತೇನೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಉರಿಯ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಓ, ನನ್ನ ರಾಜ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ನನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಉರಿಯ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದ. ದಾವೀದನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡು, ನಾಳೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ನಾನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯೂರಿಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈಗ 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಾವೀದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮರುದಿನ ದಾವೀದನು ಅವನನ್ನು ಅನ್ನಪಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ದಾವೀದ ಅವನಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ದ, ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು.
ಉರಿಯ ಬಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಆಚೆನೇ ಇರ್ತೇನೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ತನಕ, ನನ್ನ ಸೇನಾಪತಿ ಯೋವಾಬ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬರುವ ತನಕ. ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಾವಿದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮನೆಗೆ. ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮರುದಿನ ದಾವಿದನು ಅವನ ಅನ್ನಪಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಕುಡಿಸಿ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ದಾವಿದ. ಯಾಕೆ? ಈ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಮತ್ತಿನಲ್ಲೇನಾದರೂ ಇವನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಕೇಸಿಂದ ನಾನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿಬಿಡಬಹುದು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆದರೆ ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋಗಿ, ಅವನು ಅಂದರೆ ಊರಿಯ, ಆದರೆ ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಸೇವಕರ ಹತ್ತಿರ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಕೊಂಡನೇ ಹೊರತು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯ ದೇವಚಂದ್ರೆ, ಉರಿಯ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವನಿಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಏನು? ಯುದ್ಧ, ಒಂದು ಬಿಗ್ ವಾರ್, ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಬೇಡ ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಉರಿಯ. ನಾನು ಅನ್ಕೋತೇನೆ, ಉರಿಯನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುದನ್ನು ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಉರಿಯ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಅವನು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ. ಆದರೆ ಅವನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ, ತನ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಿಯ ದೇವಚಂದ್ರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಇನ್ನು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇರುವುದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ನಾವು ಬರುವ. ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಝೂಮ್ ಪ್ರೇಯರ್, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಪ್ರೇಯರ್, ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್, ರೀತಿಗೆ ಹಲವು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಝೂಮ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, 2:15ಗೋ 2:45ಗೋ, ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ ಟೈಮ್, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ. ಕೆಲವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬಾರ್ದು. ಬದಲಾಗಿ ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಾವು ದೇವರಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವಚಂದ್ರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉರಿಯನಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡ್ವಿ. ಉರಿಯ ತನ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ, ಹೊರಗಡೆನೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ. ಅರೆ, ನಮ್ಮನೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ದೊಡ್ಡ ವೈರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನನ್ನು ನಾವು ಜಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ. ಎರಡನೆಯ ಅಂಶ, ಯಾವ ರೋಲನ್ನು ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ವಿ ಶುಡ್ಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಿ ಶುಡ್ಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್. ಪಿಡುಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ರೀಸನ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ 2 ಕಾರಣಗಳುಂಟು. ಒಂದು ಬೇಡವಾದ ಕಾರಣಗಳು, ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳನಿಗೊಂದು ಪಿಳ್ಳೆನವ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಕುಂಟು ನೆಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಬೇಡವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಕಾರಣಗಳು. ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡಬಲ್ ಗೇಮನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್ನನ್ನೇ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್ ಯಾವಾಗ ಓಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರುವಾಗ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರುವಾಗ ನಾವು ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಂಗಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಫಂಗಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ರೀಸನ್ನನ್ನೇ ಜನರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ನಮಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ರೀಸನನ್ನು ಲೀಡರ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ದೇವರು ಸಹ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀನು ನೆವ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ರೀಸನನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಲೀಡರ್, ದೇವರು ಸಹ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಅನ್ಕೋತೇವೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಬೇಡವಾದಂಥ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಬೇಡವಾದಂಥ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲ್ವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ರೀಸನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್ ಸಹ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಹೋಗುವ ತನಕ ನಿನ್ನ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್ಸ್, ನಿನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀನು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗಿಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಎಸ್ತೇರಳ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ, ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು, ಎಸ್ತೇರಳ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ನೀವು ತಿರುಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ನಾನು ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತೇರಳು ಮೊರ್ದೆಕೈಗೆ ಒಂದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್. ಮೊರ್ದೆಕೈ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಮೊರ್ದೆಕೈ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೇನೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. ಮೊರ್ದೆಕೈ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್. ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಡ. ಇದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಸ್ತೇರಳ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದವರಿಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೊರ್ದೆಕೈ ಹಾಮಾನನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಮಾನ ಇದನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಯಹೂದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೊರ್ದೆಕೈ ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಈತನ ವಂಶ ಇಡೀ ಯಹೂದ್ಯ ಕುಲವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅರಸನಾದ ಅಹಶ್ವೇರೋಷನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಅಹಶ್ವೇರೋಷ ತನ್ನ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಗೆ ಸೈನನ್ನು ರುಜುವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ, 12ನೇ ತಿಂಗಳು 13ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಎಲ್ಲ ಯಹೂದ್ಯರನ್ನ ನೀವು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ರಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಕೂಸುಗಳು, ದೊಡ್ಡವರು, ಹಿರಿಯರು, ಮುದುಕರು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೀವು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ರಿ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಮೊರ್ದೆಕೈ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಮೊರ್ದೆಕೈ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹರಕೊಂಡು, ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೂದಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಗೋಳಾಡುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಪ್ರಲಾಪಿಸುತ್ತಾ ಅರಮನೆಯ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಎಸ್ತೇರಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೊರ್ದೆಕೈ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಅರಸನ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹತಾಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ತೇರಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ನೀನು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಬನ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡುವ. 9ನೇ ವಚನ, ಎಸ್ತೇರಳು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನ. ಹತಾಕನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಎಸ್ತೇರಳಿಗೆ ಮೊರ್ದೆಕೈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಎಸ್ತೇರಳು ಅವನನ್ನು ತಿರುಗಿ ಮೊರ್ದೆಕೈ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ. 11ನೇ ವಚನ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಓದುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಎಸ್ತೇರಳು ಅವನನ್ನು ತಿರುಗಿ ಮೊರ್ದೆಕೈ ಹತ್ತಿರ ಕಳುಹಿಸಿ, ಅರಸನು ಕರೆಸಿದರೆ ಹೊರತು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಒಳಗಡ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವರು ಎಂಬ ಒಂದೇ ನಿಯಮವು ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಗುಂಟು. ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸುವರ್ಣ ದಂಡವನ್ನು ಚಾಚುವನೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಜೀವದಿಂದುಳಿಯುವರೆಂಬುದು ಅರಸನ ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೂ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ. ನನಗಂತೂ 30 ದಿನಗಳಿಂದ
ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದಳು. ಈಗ ಎಸ್ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನೋಡು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ, ಅರಸನ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನಿಯಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅರಸ ಯಾರನ್ನು ಕರೀತಾನೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಂಡವನ್ನು ಚಾಚ್ತಾನೋ ಅವರು ಬದುಕಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೇ 30 ದಿನಗಳಿಂದ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್, ಇದು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್ತೇರಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಳ್ಳ ನೆವಗಳೆಲ್ಲ, ಕುಂಟು ನೆಪ ಅಲ್ಲ, ಬೇಡವಾದ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲ. ಇದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್, ಇದು ಆಕೆಯ ನಿಜವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈಕೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಕೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್ನ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮೊರ್ದೆಕೈಗೆ. ನೋಡು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ. ಹತಾಕ ಹೋಗಿ ಎಸ್ತೇರಳು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನನ್ನು ಮೊರ್ದೆಕೈಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮೊರ್ದೆಕೈ ಏನಾದ್ರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನ? ಹೌದಾ ಎಸ್ತೇರ್, ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆಯಾ? ಇದು ನಿನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಕಾರಣವಾ? ನೀನು ಅರಸನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅರಸನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀಯಾ? ಹೌದು, 30 ದಿನಗಳಿಂದ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಹೋ, ನೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಬೇಡವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್, ನೀನು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸರಿ ಬಿಡು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮೊರ್ದೆಕೈ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ರೀಸನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಸ್ತೇರಳಿಗೆ ಮೊರ್ದೆಕೈ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. 12ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ಹತಾಕನು ಎಸ್ತೇರಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮೊರ್ದೆಕೈಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವನು ತಿರುಗಿ ಎಸ್ತೇರಳಿಗೆ, ಯಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲ ನಾಶವಾದರೂ ನಾನೊಬ್ಬಳು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಉಳಿಯುವೆನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಈಗ ನೀನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯವು ವಿಮೋಚನೆಯು ಉಂಟಾದವು. ಈಗ ಓದುವಂಥ ಸಾಲು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ, ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ನೀನಾದರೋ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೊಡನೆ ನಾಶವಾಗುವೆ. ಎಂತಹ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೊರ್ದೆಕೈ. ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್, ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಕಾರಣ ಎಸ್ತೇರಳದು. ಅವಳು ಕುಂಟು ನೆಪವನ್ನು, ಸುಳ್ಳು ನೆವಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥವಳಿಗೆ ಮೊರ್ದೆಕೈ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವಿ. ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಸ್ತೇರಳಿಗೆ ಮೊರ್ದೆಕೈ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನನ್ನು ನೀನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವಿ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಸ್ತೇರಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅರಿವು ಉಂಟಾದ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಹಾಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. 14ನೇ ವಚನ, ನೀನು ಈಗ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ 15ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವ, ವರ್ಸ್ 15. ಆಗ ಎಸ್ತೇರಳು, ನೀನು ಹೋಗಿ ಶೂಷನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಎಲ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಕೂಡಿಸು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ 3 ದಿನ ಹಗಲಿಡು ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೋಸ್ಕರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿರಿ. ಅದರಂತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕಿಯರೊಡನೆ ಉಪವಾಸದಿಂದಿರುವೆನು. ಆನಂತರ ನಾನು ವಿಧಿಮೀರಿ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವೆನು, ಸತ್ತರೆ ಸಾಯುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು ಅರಸನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಸಾಯ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ. ನೈಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:15 ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನೇನು ಉಪಕಾರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾನು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್ ನಾನು ಹೇಳ. ಇಂತಹ ಪಿಡುಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನನ್ನು ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಮೊರ್ದೆಕೈ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೊಡನೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನು
ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಒಂದು ಚೀಲದ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಸಾಕಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರೋಣ. ಎಸ್ತರಳಿಗೆ ಅರಿವು ಉಂಟಾಯಿತು. ಹೌದು, ಇಂತಹ ಪಿಡುಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಯಹೂದ್ಯರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಅರಿವು ಉಂಟಾಯಿತು. ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೋಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ, 3 ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ನಾನು ಅರಸನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸತ್ತರೂ ನಾನು ಸಾಯ್ತೇನೆ, ಸತ್ತರೂ ನಾನು ಸಾಯ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್, ಈ ಪಿಡುಗು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ರೋಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ದಿನದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸುವ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಇಂತಹ ಪಿಡುಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್. ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್. ಪಿಡುಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಾಂತರವೇ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸೇವಕನಾಗಿ ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಾಂತರವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್, ಇದೆರಡನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ವೇನೋ ಅಷ್ಟು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮನ ತಿರುಗಿರಿ, ಮನ ತಿರುಗಿರಿ, ಮನ ತಿರುಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಯೂ, ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಯೂ ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡೆದೇ ಹೋಗುವುದಾದರೆ, ಲೂಕ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ. ರಿಪೆಂಟ್, ರಿಪೆಂಟ್, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೂಕ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಈ ಪಿಡುಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ರೋಲ್, ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಯಾವುದಂದರೆ ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೆಂಟ್. ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರವನ್ನು ಪಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಪೌಲ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೋ, ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಾನಸಾಂತರವನ್ನು ಪಡದೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ? ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋದೇನು ತಪ್ಪ? ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ? ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದು, ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ತಂದು ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ಯ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಇಂತಹ ಪಿಡುಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಾಂತರ ಅನ್ನುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ. ದಾವೀದನನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ದಿನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸುವ. ಬೇಗ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು. 1 ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರ. ದಾವೀದ ಒಂದು ಕಾನೇಶುಮಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ದಾವೀದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಾನೇಶುಮಾರಿ ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸಸ್, ಕಾನೇಶುಮಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೆನ್ಸಸ್ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ 2 ಸೆನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಒಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾನೇಶುಮಾರಿ ಸೆನ್ಸಸ್. ಲೂಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 7 ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೆನ್ಸಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕಾನೇಶುಮಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದ ಪ್ರವಾದನೆ ನೆರವೇರಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದದ್ದು. ಆದರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಈ ಸೆನ್ಸಸ್ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆದದ್ದು. ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ ಕೋಪ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದ ಯಾಕೆ ಸೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ದ, ಕಾನೇಶುಮಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಜನರನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವನು ಜನರನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ. ಅರೆ, ದಾವೀದನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಜನರನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಒಟ್ಟು ಸೈನಿಕರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ? ದೇವರು, ನೀವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯುದ್ಧಗಳು ಅಂತ ಬರುವಾಗ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಕುದುರೆ, ರಥ, ಸೇನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಿಂತ
ತಾನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹೆಚ್ಚು. ಯಾಕೆ? ಇವರ ಸೇನೆ ಇವರ ಕುದುರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆತುಕೊಳ್ಳದೆ ಇವರ ಕುದುರೆ ರಾಹುತರನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಆತುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ತಾನೇ ನಿಂತು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ನು, ಇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆತುಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ. ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಲವರು ಅಶ್ವಬಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವರು ರಥಬಲದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುತ್ತಾರೆ, ನಾವಾದರೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲೇ. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ಯುದ್ಧ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಅಶ್ವಬಲವು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು, ಜಯವು ಅಶ್ವದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಜಯವು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ. ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ದಾವೀದ ನನ್ನನ್ನು ಆತುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ರಾಹುತರನ್ನು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಆತುಕೊಳ್ತಾನೋ, ಈತ ಮಾಡಿದ ಸೆನ್ಸಸ್ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ದಾವೀದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ದಾವೀದನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದಾವೀದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ. ಕಾನೇಶುಮಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದೆಂದು ಕಂಡದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಬಾಧಿಸಿದನು. ಆಗ ದಾವೀದನು, ನಾನು ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು. ಪ್ರಿಯ ದೇವಚಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದ ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರ ದೂತ ಬಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಶವಗಳನ್ನು, ಸಾವುಗಳನ್ನು ದಾವೀದ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವು ನೋವುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ದಾವೀದ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಓಡ್ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡು, ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಕಾಪಾಡು, ದೇವರೇ ಸಂಹಾರ ದೂತನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾನಸಾಂತರವನ್ನು ಪಟ್ಟ, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ, ನಾನು ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ದೇವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ ಮಾನಸಾಂತರವೇ ಆ ಪಿಡುಗು ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಪ್ರಿಯ ದೇವಚಂದ್ರೆ, ದಾವೀದನ ಮಾನಸಾಂತರವೇ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆ ದೇಶವನ್ನು, ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್, ಈ ಕರೋನಾ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಮನ ತಿರುಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಡಾವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಆ ನಂತರ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ಇನ್ನೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ದಾವೀದ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಮಾನಸಾಂತರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. 17ನೇ ವಚನ, ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನ. ದಾವೀದನು ದೇವರಿಗೆ, ಜನರನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದವನು ನಾನಲ್ಲವೋ? ಪಾಪ ಮಾಡಿದವನು ನಾನೇ. ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಈ ಜನರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವು ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಬಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರದೆ ನನಗೂ ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದ ಪುನಃ ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ? ದೇವರೇ, ಜನರನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಈ ಜನರು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪಾಪಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಂಹಾರ ದೂತನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಓರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕು. ನಾನು ಅನ್ಕೋತೇನೆ, ದಾವೀದ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಏನಾದರೂ ಮಾನಸಾಂತರ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ. ದಾವೀದ ತಕ್ಷಣ ಮಾನಸಾಂತರ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಡೋಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್. ಮಾನಸಾಂತರವನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ. ಮಾನಸಾಂತರವನ್ನು ಬರವಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ. ಮಾನಸಾಂತರ ಬರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ, ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ, ದೇವರ ಕೈಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ. ಮನಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಉರಿಯನನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವನು ತನ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್,
ಆರಾಮದಾಯಕ ವಲಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ. ಇವತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಬಳಿಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ನಾವು ಆಚೆ ಬರುವ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಸ್ತೇರಳನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ, ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಕಾರಣಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಂದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಹಾಕುವ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾವು ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೋ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಹರಿವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಿ. ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಸ್ತೇರಳ ಹಾಗೆ ಈಗ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಸ್ತೇರಳಿಗೆ ಆದಂಥ ಅರಿವು ನಿನಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ದಾವೀದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾನಸಾಂತರ ಅನ್ನುವ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ದ. ಈ 3 ರೋಲನ್ನು ದೇವ ಜನರಾಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವ, ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಖಂಡಿತ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಿ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವಪ್ಪ. ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, ಹಾಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ, ನಮ್ಮ ದಶಮ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಕಾಣಿಕೆ ದಶಮ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ. ಈ ಒಂದು ಕೊರತೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವರಮಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪೋಷಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಜನರು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾಣಿಕೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಕಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಾಯಿತು. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಣಿಕೆ ದಶಮ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿರೋ ವಿವರಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. ಯಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ನನಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವವರು ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಾರದ ಕಾಣಿಕೆನ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಸಭೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ, ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಾಣಿಕೆ ದಶಮ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ್ವಿ. ಈ ತಿಂಗಳು ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬರುವುದರಿಂದ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದುಂಟು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ಕೋತೇನೆ. ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಸವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ ನೀವು ಕುಳಿತಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥವರು ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ. ಇಷ್ಟು ವಾರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾಜಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ. ಬನ್ನಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, 1-2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಪೌಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ರಸದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ತಿಂದು ಕುಡಿಯಬೇಡ್ರಿ. ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕುವುದಾದರೆ ನೀವು ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಾಗ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸಾಯ್ತೀರ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳು ಭಯಪಡಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಪಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಾವು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವಚಂದ್ರೆ,
ಬನ್ರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕ್ಷಮಿಸದೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವುದಾದರೆ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡು ದೇವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಸವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಹಸ್ತದ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಸವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವನ್ನಾಗಿಯೂ ರಕ್ತವನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗುವಂಥ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡುವಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಬನ್ನಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂಥವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನೀವು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಡ್ರಿ. ಆನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ. ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳ್ರಿ. ಭಯಭಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲರಿ. ಮೊಣಕಾಲ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಮೊಣಕಾಲನ ಹಾಕ್ರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಈ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೃಪೆಯನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವು ಸೇವಕರು, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಅರೆ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಆತನ ಶುದ್ಧವಾದ ಕೃಪೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸೇವಕರುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಈ ವಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಮಂಗಳವಾರ ನಮಗೆ ಝೂಮ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವಂಥ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಮ್ ಪ್ರೇಯರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಮಂಗಳವಾರ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಝೂಮಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ ಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಝೂಮ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶುಕ್ರವಾರ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಝೂಮ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆದ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ. ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ஆமென். இந்த நாள் ஆராதனை தேவன் ஆசீர்வதித்து கொடுத்ததற்காக ஆண்டவருக்கு கனமும் புகழ்ச்சியும் மகிமையும் உண்டாகட்டும். ಆಮೇನ್. ದೇವರು ಈ ದಿನದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಘನತೆ, ಸ್ತುತಿ, ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. நீங்கள் எந்தெந்த பகுதிகளிலே தங்கி இருக்கிறீர்களோ அந்த லொகேஷனுக்காக, அந்த லொகாலிட்டிக்காக நாம் இப்பொழுது ஜெபிக்க போகிறோம். ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀರೋ ಆ ಒಂದು ಜಾಗ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. நீங்கள் அங்கு இருப்பது தேவனுடைய நாமத்தினாலே ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருவதற்காக இருக்கிறீர்கள் என்பதை அறிக்கை செய்யுங்கள். ನೀವು ಅಲ್ಲಿರುವುದು ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட் என்று சொல்லி இந்த வைரஸ் பரவுகிறதாக சொல்லுகிறார்களே, நீங்க அந்த கம்யூனிட்டியில இருக்கின்றது தேவனுடைய பிரசன்னத்தை அந்த இடத்துல ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவதற்காக இருக்கிறீர்கள் என்பதை நாம் நினைவிலே கொண்டு வருவோம். ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀರ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. Every power of the evil one be broken in Jesus name. ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಬಲ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வாராக. ದೇವರು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು வல்லமையான காரியங்களை செய்வாராக. ಫಲಿತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ. மகிமையான காரியங்களை நம்முடைய ஜெபத்தின் மூலமாய் நிறைவேற்றுவாராக. ಮಹಿಮೆಯಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಲಿ. நாம் ஜெபித்து முடிக்க ನಾವು போகிறோம். ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೇ, நீர் நல்லவரப்பா. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನಪ್ಪ. நீர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். ನೀನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು. நீங்க சொன்னால் ஆகும், கட்டளையிட்டால் நிற்கும். ನೀನು ಹೇಳಿದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. இதோ தேவன் தம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணுவீராக. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು தம்முடைய ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಡು. கிருபையை விளங்க ನಿನ್ನ பண்ணுவீராக. ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಡು. ஆண்டவரே, நாங்கள் வசிக்கின்ற, நாங்கள் வாழுகின்ற எங்களுடைய பகுதிகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ನಾವು ಉಳಿಕೊಂಡಂತ ಜಾಗ, ವಾಸಿಸುವಂತ ಜಾಗಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. Every street, every locality, we just bring it before you, Lord. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿಯನ್ನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೋನಿಯನ್ನ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇವಪ್ಪ. Let your
power, let your presence be released. ನಿನ್ನ ಬಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ. கர்த்தர் நாமம் மகிமைப்படும்படியா ಕರ್ತನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡುವಂತೆ நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் மகிமையின் தேவன் தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தும்படியா ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ತೋರ್ಪಡುವಂತೆ நீர் எங்கள் பகுதிகளை நிரப்பி விடும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ದೇವರೇ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಬಿಡು ಎಂಬ ஜனங்களுக்கு ಪ್ರಾರ್ಥನೆ விடுதலை உண்டாகட்டும். ಜನರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ஜனங்களுடைய பிரச்சனைகள் மாறட்டும். ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬದಲಾಗಲಿ. வறுமை மாறட்டும். ಬಡತನ ಬದಲಾಗಲಿ. ஆண்டவரே எல்லா நெருக்கங்கள் மாறட்டும். ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಬದಲಾಗಲಿ. இந்த கொரோனா வைரஸினுடைய பாதிப்பிலிருந்து ஜனங்களுக்கு விடுதலை, தேசத்திற்கு விடுதலை, எங்கள் மக்களுக்கு விடுதலை இயேசுவின் ಈ நாமத்தில். ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಜನರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம். ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದೇವರೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ இந்த மாதம் முழுவதும் எல்லாருடைய தேவைகளையும் கர்த்தர் பூர்த்தி செய்து கிருபையாய் நடத்தும்படி நாங்கள் தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் அப்பா. ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸಿ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವಪ್ಪ. எல்லாருடைய குறைவுகளையும் நீர் மாற்றி போடு. ಎಲ್ಲರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡು. யார் யார் சரீரங்களிலே பிரச்சனையோடு இருக்கிறார்களோ, ಯಾರ್ಯಾರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೋ, எந்த விதமான வியாதியோ, எந்த விதமான வல்லமையோ, இன்ஃபெக்ஷனோ, ஒருவேளை சிம்டம்ஸோ, ஹோம் ஐசோலேஷன் ஆர் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் எதுவாய் இருந்தாலும் இப்பொழுது இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ರೋಗವೋ, ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಸೋಂಕೋ, ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ವ್ಯಾಧಿಯೋ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. கர்த்தர் வல்லமை வெளிப்படுவதாக. ಕರ್ತನ ಬಲ ತೋರ್ಪಡಲಿ. ஓ இப்பொழுதே தேவ வல்லமை அவர்களை தொடுவதாக. ಈಗಲೇ ದೇವರ ಬಲ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಿ. வியாதியின் படுக்கையில் இருந்தவர்களை மாற்றி போடு. ವ್ಯಾಧಿಯ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡು. இந்த வைரஸினுடைய இன்ஃபெக்ஷன் வல்லமையில் இருந்தவர்களை விடுவித்தருளு. ಈ ವೈರಸ್ ನ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು. In Jesus name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. In Jesus name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Oh, let the power of the enemy be broken. ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುವಿನ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ ಕರ್ತನೆ. In Jesus name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ சுகமும் வல்லமையும் உண்டாவதாக. ಗುಣ ಸೌಖ್ಯ ಉಂಟಾಗಲಿ. உடைய ஜனங்களை நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ளும். ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನ ನೀನು உங்கள் ಸಂರಕ್ಷಿಸು. தேசத்தை பாதுகாத்துக் ನಿಮ್ಮ கொள்ளும். ದೇಶವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸು. உடைய வல்லமை வெளிப்படும்படி நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். ನಿನ್ನ ಬಲ ತೋರ್ಪಡುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ நீர் ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. பாராட்டின கிருபைகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ಯಾರು ತೋರಿಸಿದ ಕೃಪೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. எல்லாருடைய தனிப்பட்ட தேவைகளையும் குடும்பத்தின் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும். ಎಲ್ಲರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯತೆನ, ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯತೆನ ನೀನು ಸಂಧಿಸು. கர்த்தர் நல்லவர், போதுமானவர். ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಸಾಕಾದವನು. உமக்கே மகிமை, ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ, உமக்கே மகிமை. ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ. எல்லா கணமும், எல்லா துதியும், எல்லா ஸ்தோத்திரமும் உமக்கே உண்டாவதாக. ಎಲ್ಲ ಘನತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆமென். ಆಮೆನ್. என் ஆத்துமாவே ಮನವೇ கர்த்தரை ಯೆಹೋವನನ್ನು ஸ்தோத்திரி. ಕೊಂಡಾಡು. என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். 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 நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்யம் வழிநடத்துதல் ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் சதா காலங்களிலும் என்றென்றைக்கும் இருப்பதாக. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆமென். ಆಮೆನ್. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು God ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. be with you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿ. இந்த வாரம் முழுவதும் கர்த்தர் உங்களோடு இருந்து நடத்துவாராக. ಈ ವಾರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿ. Stay safe, take care. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ರಿ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರ್ರಿ. I love you all. God bless you.